So now we will discuss what is the Hamiltonian for different coordinate. First discussion pannalam. Then we'll discuss what is the application of the Hamiltonian. First, what is the coordinate? It is a Cartesian coordinate. So x and y and z. So what is the corresponding Lagrangian of m x dot square plus y dot square plus z dot square minus v component, three-dimensional component. If I want to find Hamiltonian, so what is the formula for Hamiltonian? So h is equal to summing over momentum, then generalized velocity component minus L. So now idhula substitute panna appadina 1 by n. So idu eppadi calculate pannalam? So it is a q dot அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா x component க்கு x dot, இது y component க்கு y dot, z component க்கு z dot. It is that. So இதே நான் momentum எடுத்துட்டேன் அப்படினா எப்படி calculate பண்ணலாம்? So p is equal to generalized momentum is equal to dou L divided by dou x dot அப்படினா என்ன அர்த்தம்? Corresponding momentum component. So நான் once substitute பண்ணேன் அப்படினா என்ன கிடைச்சிரும்? Hamiltonian 1 by 2m px square plus py square plus pz square plus vx and y and z. So இங்க என்ன அப்படினா லக்ராஞ்சியனுக்கும் ஹாமில்டோனியனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா, இங்க லக்ராஞ்சியனை கன்சிடர் பண்ணும்போது so m எங்க இருக்கு? நியூமரேட்டர். ஹாமில்டோனியன் கன்சிடர் பண்ணும்போது எங்க m இருக்கு? டினாமினேட்டர் இருக்கு. அதே மாதிரி லக்ராஞ்சியன் கன்சிடர் பண்ணும்போது மைனஸ் பொட்டன்ஷியல், இங்க கன்சிடர் பண்ணும்போது பிளஸ் பொட்டன்ஷியல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ ஒன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபைண்ட் த ஹாமில்டோனியன், லக்ராஞ்சியன் கொடுத்துட்டு ஹாமில்டோனியன் கேட்டாங்க சொன்னாலோ இல்லை ஹாமில்டோனியன் தனியாக கேட்டாலோ என்ன மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் மேக்ஸிமம். ஸோ பார்த்தோன்னா கண்டுபிடிச்சலாம் எப்படின்னா, ஸோ பிளஸ் பொட்டன்ஷியல் காம்பவுண்ட் இருக்கணும், தென் divided by m time இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன இருக்கும்? the corresponding equation calculate பண்ணலாம். then what is the equation of motion? so from that மூணு equation வச்சு நம்ம என்ன calculate பண்ணலாம்? equation of motion calculate பண்ணலாம். first equation x component, what is the equation of motion? m x double dot is equal to minus dou v divided by dou x. y component in the equation, then it is a z component. இதே next என்ன அப்படின்னா polar coordinate னா r dot theta dot ரெண்டுமே இருக்கும். so what is the corresponding Hamiltonian? same. see பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க நியூமரேட்டர் m இருக்கு, பட் இங்க பாத்தீங்க டினாமினேட்டர் m, then இங்க மைனஸ், இங்க என்ன இருக்கு? பிளஸ். பார்த்தா நாம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். so what is the Hamiltonian for polar coordinate? h is equal to 1 by 2m p square plus p theta square divided by r square plus v r theta. So next என்ன coordinate? it is a cylindrical coordinate. cylindrical coordinate சொல்லும்போது r dot, theta dot and z dot தேமே இருக்கும். so what is the Hamiltonian for here? so L is equal to 1 by 2 m r dot square plus r square theta dot square plus r z dot square minus p r theta. so இதுக்கு சேம் ஈக்குவேஷன் தான் இருக்கும். so Hamiltonian சொல்லும்போது இது பிளஸ் ஆயிரும், இது நியூமரேட்டர் இருக்கிறது இதுக்கு வந்து டினாமினேட்டர். what is the Hamiltonian? 1 by 2m p r square plus p theta square divided by r square plus p z square plus v component. spherical coordinate சொல்லும்போது என்ன இருக்கும்? so 1 by 2 Lagrangian 1 by 2 into m r dot square plus r square theta dot square plus r square sin square theta phi dot square minus of potential component. so what is the velocity Hamiltonian? 1 by 2m p r square plus p theta dot square divided by r square plus p in p phi square divided by r square sin square theta plus velocity potential component. so very important. so make it notes friends. அவங்க எக்ஸாம்பிள் டைரக்டாவே क्वेश्चन கேட்பாங்க. next equation of motion calculate பண்ணலாம் for different cases க்கு என்ன சொல்லிட்டு. first application என்ன அப்படின்னா harmonic oscillator. so if I consider harmonic oscillator, அந்த harmonic oscillator ஓட Hamiltonian என்ன and equation of motion என்னன்னு பார்க்கலாம். Lagrangian, so of mx dot square minus of kx square. so இது என்ன அப்படின்னா it is a potential energy component.
So இது என்ன component is a kinetic energy component. So எனக்கு இதை நான் ஹாமில்டோனியன் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்டம் எனக்கு தெரியணும். So மொமெண்டம் காம்போனன்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Px is equal to dou L by dou x dot. So நான் என்ன பண்ணணும், இதை என்ன பண்ணணும், டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் with respect to x dot பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண அப்படின்னா m x dot into 2 divided by 2 கிடைச்சிரும். 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன கிடைச்சிரும்? mx dot கிடைச்சிரும். இப்போ எனக்கு x dot வேணும் அப்படின்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? x dot is equal to px divided by m. So இந்த x dot இடத்துல எதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் அப்படின்னா I am substituting இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். எனக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? kinetic component px square divided by 2m. So இதே potential energy component இருக்கும். Just we have to instead of minus என்ன போடணும்? plus போட்டா மட்டும் போதும். So what is the potential kinetic energy term? px square divided by 2m plus of kx square. Now what is the equation of motion for a harmonic oscillator? mx double dot minus kx. So it is a equation of motion. So very important, it is a previous year question. So இது x dot எனக்கு வேணும், x double dot எனக்கு x double dot is equal to minus k divided by m x ஆயிரும் இல்லையா? So what is a k divided by m அப்படி சொன்ன அப்படின்னா it is a frequency of that oscillator. So next என்ன application அப்படின்னா motion of the particle in central force field. So L is equal to t minus v. So இது என்னது? polar coordinate and moment potential component. So நான் இதை ஹாமில்டோனியனுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது என்னென்ன காம்போனன்ட் இருக்கும்? ஒன்று தீட்டா காம்போனன்ட் இருக்கும், another one is ஆர் காம்போனன்ட் இருக்கும். எனக்கு ஆர் டாட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஆர் டாட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஆர் டிவைடட் பை எம். அண்ட் தீட்டா டாட் என்ன வேல்யூ வரும்? தீட்டா டாட் இஸ் ஈக்குவல் டு p theta divided by mr square. What is Hamiltonian for a central force problem? H is equal to 1 by 2m pr square plus p theta dot square divided by r square plus v. And what is the final equation of motion for central force problem? So m r double dot minus p theta dot square divided by mr cube plus 1 k divided by r square is equal to 0. So here it is nothing but potential energy term. Next very important application, friends. So what is a charged particle order? Hamiltonian. So what is a charged particle order? Lagrangian. Kinetic energy minus potential energy. What is the potential energy term? Minus q phi plus q into v dot a. It is a potential energy term. A ங்கிறது என்ன அப்படின்னா vector potential. Phi அப்படிங்கிறது என்னது? scalar potential. So what is the Hamiltonian equation? Very important. It is also last year question. So direct அவங்க கேட்பாங்க, what is the equation for a, what is the Hamiltonian equation for charged particle? H is equal to 1 by 2m p minus qa whole square plus q phi. So what is the momentum for this equation? Generalized momentum with respect to time. P dot is equal to minus q into delta phi plus q into delta into v dot a. So next final in a example apina compound pannalam. What is the Lagrangian of I theta dot square plus mgl cos theta? So h is equal to p theta square divided by 2 into I minus mgl cos theta. What is the I? It is a moment of inertia. So very important notes. So next, so variation principle எதுக்கு யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, so once energy தெரியும், so two types of energy இருக்கு. ஒன்னு என்னன்னா lower energy சொல்லலாம், இல்லனா higher energy சொல்லலாம். இந்த ரெண்டு எனர்ஜி எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா வேரியேஷன் பிரின்சிபல் வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் எனக்கு லோயர் எனர்ஜி ஹையர் எனர்ஜி அப்படின்னா எங்க இருக்கும்? மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ல இருக்கும், இல்ல அப்படின்னா மினிமம் பாயிண்ட்ல இருக்கும். ஸோ அப்படின்னா மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம்ல நான் டெரிவேட்டிவ் ஸ்லோப் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? அங்க is equal to 0 ஆயிரும். So once 0 ஆயிடுச்சுனா we can able to calculate and the value நான் calculate பண்ணலாம். So that's why we are using Hamiltonian variation principle. So here I'll give the direct formula, friends. Write it down. So Hamiltonian principle, the action integral is equal, s is equal to integral over x1 to x2 L dt. Then இதே differentiate பண்ண அப்படின்னா we can able to calculate what is the point எனக்கு தெரிஞ்சிரும். So d or delta s is equal to delta integral over L dt is equal to 0. So what is the necessary and sufficient condition for variation principle, Hamilton principle? Delta s is equal to 0. So very important point, note it down. Hamiltonian எதை பொறுத்தலாம்? Hamiltonian is a function of
generalized coordinate, generalized momentum and time. So Hamiltonian என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எதுல டிஃபைன் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னா momentumல டிஃபைன் பண்ணலாம். So the corresponding space is nothing but a space. The space has generalized coordinate இருக்கும், generalized momentum இருக்கும். So Hamiltonian is explained in the coordinate of space. Very important, friends. Here is a minimum condition for Hamilton variation principle. Then another thing is that what is a moderated Hamiltonian? We'll discuss. So another form of the principle of least action and another form of least action. Write it down, friends. It will be useful for your exam. So in the மூணு problem formula note பண்ணீங்க, இது டைரக்டாவே क्वेश्चन கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வரைக்கும் என்ன டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம்? இந்த ஹாமில்டோனியன் என்ன, ஹாமில்டோனியனோட அப்ளிகேஷன் டிஸ்கஷன் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் லெக்ராஞ்சியன் அண்ட் ஹாமில்டோனியன் வச்சு என்ன டிஸ்கஷன் பண்ணலாம்? கனானிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். ஸோ இப்போ வரைக்கும் நீங்க பார்த்ததுல 1 or 2 கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ hope you will understand the concept. So thank you. Friends, here I will solve the harmonic problem. அதை வச்சு உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், ஒன்ஸ் லெக்ராஞ்சியன் தெரிஞ்சுன்னா எப்படி ஹாமில்டோனியன் கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் த கான்செப்ட் இஸ் தட், ஸோ ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டரோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். So now harmonic oscillator எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா what is the kinetic energy? So kinetic energy is equal to half m x dot square. So இது x dotங்கிறது என்ன அப்படின்னா velocity component, mங்கிறது என்ன mass. What is the potential energy component? So half k x square. So அதில் kங்கிறது என்ன அப்படின்னா it is a spring constant, xங்கிறது எவ்வளவு displacement ஆயிருக்கு. So it is my spring. ஸோ நான் ஒன்ஸ் அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும்? ஸோ ஹவு மச் இட் இஸ் எக்ஸுங்கிறது என்னது, எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ கேங்கிறது என்னது, ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ எனக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் வி. ஸோ எனக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? ஆஃப் எம் எக்ஸ் டாட் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1/2 கே எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? ஹாமில்டோனியன் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா velocity component, it is a displacement component. So it is generalized velocity, it is my generalized displacement. அப்படின்னா எல்லாம் எதை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும்? displacement and generalized velocity ன்னு சொல்லலாம். But when I consider Hamiltonian, ஸோ எதை பொறுத்து இருக்கும்? அது t plus p தான். பட் என்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கும்? இன்ஸ்டேட் velocity component என்ன இருக்கும்? momentum component இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எக்ஸ் டாட்டுக்கு பதிலாக எது சேஞ்ச் பண்ணணும்? பிஎக்ஸுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் அ வெலாசிட்டி காம்போனன்ட், ஸோ அதுக்கு பதிலாக எதை யூஸ் பண்ணணும்? மொமெண்டம் காம்போனன்ட் நான் யூஸ் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டுட் ரைட் எவ்ரிவன்? எஸ், ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். வில் கால்குலேட் வாட் இஸ் ஹாமில்டோனியன். ஸோ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, ஸோ மொமெண்டம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் மொமெண்டம், ஜெனரலைஸ்ட் மொமெண்டம்? பி இஸ் ஈக்குவல் டு டோ எல் டிவைடட் பை டோ எக்ஸ் டாட். இல்லையா? அப்படின்னா எல்லோட வேல்யூ எனக்கு தெரியும். ஸோ ஹியர் இஸ் மை எல் வேல்யூ. ஸோ ஒன்ஸ் நான் இதை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த காம்பவுண்ட் கேன்சல் ஆயிரும். ஒய்? பிகாஸ் இது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம், எனக்கு எதை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும்? எக்ஸ் டாட். ஸோ என்ன ஆயிரும்? இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆயிரும், எந்த டேர்ம் மட்டும் இருக்கும்? இந்த டேர்ம். ஸோ இதை நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா 1/2 m எக்ஸ் டாட்டை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் டாட் 2x டாட் சொல்லலாமா? ஸோ இது கேன்சல் ஆயிருச்சு. எனக்கு என்ன வரும் வேல்யூ? m x டாட். ரைட்? ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்? இதில் இருந்து எனக்கு எக்ஸ் டாட் வேணும். ஒன்ஸ் எனக்கு எக்ஸ் டாட் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நான் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எக்ஸ் டாட் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்? பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். ஐம் டேக்கிங் தட் px காம்போனன்ட். எக்ஸ் டாட் எப்படி எழுதலாம்? எக்ஸ் டாட் இஸ் ஈக்குவல் டு px டிவைடட் பை m காம்போனன்ட். எனக்கு கிடைச்சிருச்சா? ஸோ நான் இதை எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். தென் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி காம்போனன்ட் ஜஸ்ட் வி ஹாவ் டு add minus. So என்ன ஆயிரும்? இங்கே மைனஸ், half minus என்ன ஆயிரும்? plus. So h is equal to, so what is that component? X dot component px 1/2 m x square, right?
so x square na appadina px square divided by m square. Potential enadhu plus of kx square. So ipo enna cancel aayirum, idu cancel aayirum, then enna kedichirum px square divided by 2m plus of k x square. So here it is my Hamiltonian. So எப்படி கால்குலேட் பண்றது தெரிஞ்சிருச்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? எப்படி ஹாமில்டோனியன் கால்குலேட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதே தான் ப்ராப்ளம். ஸோ இதே ஷார்ட்கட் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ ஹாமில்டோனியன் என்ன இருக்கும் 1/2m. ஸோ இங்கே என்ன இருக்கும், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் இருக்கும். ஸோ ஹாமில்டோனியன் என்ன இருக்கும், மைனஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல், சாரி லெக்ராஞ்சியன் என்ன இருக்கும், மைனஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல், ஹாமில்டோனியன் என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் potential. So you can able to find 1/n. So எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணணும். So understood right friends? Yes, thank you.